नमस्कार श्रोता बंधु मु विजय सरकार आपको स्वागत जनाऊँगी जगन्नाथ लीलामृत चैनल माध्यम आम जमी दाढ़ता भक्ति रसामृत रु पढ़ी शुणी आसचु भल भल जगन्नाथंकर भक्त मानकर विषय से प्रथा को आउ टिके आगे बढ़ी आज आम जहाँकर विषय आलोचना करने जाऊे ना हूँ गीता पंडा। गीता पंडा जी अच्छा घर पुरी रे ही सेतबेले थिला तांको घर सेठी जड़े ब्राह्मण घरे जन्म नहीं आउ से भगवान को बहुत भल पाउथिले। से सबु दिन गीता पढ़ती आउ से प्रत्येक दिन किंतु गीतार 18 अध्याय जाक पढ़ती। जेहेतु से प्रत्येक दिन गीतार 18 अध्याय पढ़ती तांको भगवान को ऊपर बहुत तांकर विश्वास जात हो जाइथिला आउ से भगवान को बहुत विश्वास करथिले आउ से जहाँ जहाँ लिखा है से एकदम सत बोली भावुथिले आउ एथिपाई तांको ना रखा जाइथिला गीता पंडा। आउ गीता पंडा स्त्री अछंती घरे आउ तांकर दीटा झियो आउ गोटे पुओ मध्य थिले। गीता पंडा प्रत्येक दिन उठी से सकाळू गाधी पाधी आसिकी सबुदिन 18 अध्याय गीता पढ़ती आउे से जाती टिके मागी जाची से चलती भिक मागुले देश विदेश चारिआडे जाए पैसा आणुले आउ धान चाउल जहाँ जी देले से आणुले आणिकी स्त्री हाथ में दे दियंती आउ तांको स्त्री से जिनिस को नहीं रोषे करती आउ समस्ते मिसिकी खाती बहुत खुकर से किंतु थरकर कथा आम आज जो विषय आलोचना कर जीवन दिनकर कथा से तेबेले से ओडिशा रे आमर पड़ जाता दुर्भिक्ष आ घरे किसी खाद्य नाला आ निज घर तो खाद्य नहीं भिखारी मैंने आसिले कौन देबे सी से गीता पंडा जिते बुलिया जाऊे कई किसी दे पार नथिले आउ से तो खाली हाथ में आसुले आउ घरे स्त्री किसी दे पार नथिले आ पिला माने भी कौन खाइबे सी भी कौन खाइबे घर परिवार केमती चलिबो सी तो खाली जगन्नाथ ऊपर आस्था कर रोले जगन्नाथ निश्चय बुझे किसी ना कि कारण गीतार जहाँ लिखा है भगवान भक्तंकर कथा बुझंती जो भक्त माने भगवान को ऊपर विश्वास करती आउ निजे भगवान को ऊपर विश्वास कर निर्भर रुहंती आउ एमती से बहुत कथा से पढ़ी थे आर विश्वास थिला से विश्वास बहुत ही दृढ़ हो जाइथिला गाढ़ हो जाइथिला से विश्वास करते किंतु स्त्री पिला माने जते स्त्री पाखे जे कांदा काटा कले स्त्री आसी सामने आसिक कहले आपण एमती सब गीता पढ़ले हम आपण जातु कौटू क्या कि मागिकी आणवे सी कहते यार क्या मागिले तो कई किसी दौना आउ तू कहीं व्यस्त होचु जगह आसिकी देकी जीव तू जमा व्यस्त है ना भगवान आसबे आमको देकी जी भगवान पर गीतार लिखा है विश्वास तो बहुत बेसी सबुदिन एत गीता पढ़ती पूरा विश्वास हो गीता उपर भगवान जहाँ कहते भगवान कौन ता कथा कौन मानवे निश्चय मानिए कि स्त्री एत बड़ विश्वास अच्छी जो पिला माने कांदुचंती गौड़ुचंती स्त्री कहले देख तुम नहीं आस ना कि जदि न नहीं आसब ताले मु आ मो पिला माने समस्ते मरीजु से तथापि बुझाऊ था देखे ये जगह लिखा है जो माने भगवान के ऊपर भरोसा करती गीता बाहर कर देखले भगवान तांकु सबु कथा बुझंती भार भगवान बोहंती आम भगवान के ऊपर विश्वास करुचु भगवान ऊपर भगवान तो निश्चय आम कथा बुझे आमको खोबे तो जमा व्यस्त है ना से स्त्री जिते देखले कहले कौ जगह लिखाई कहले ये जगह लिखाई स्त्री तथापि कहले देख कौ जुगरे एमती हो ये जुगरे एमती नुहे गीता पंडा कहले तू कौन लगुच जगह मिछ कहते से कौ जुग कौन जगन्नाथ किसी कौन जुग नहीं सब जुगरे जगन्नाथ सामान अच्छा तू कौन भावुँ यहाँ जगन्नाथ कही ना मिछ कहते तू कौन यहाँ चिरिकी फपाड़ी दे पारू सी कहले थरे कौन 100 थर मुझे चिरिकी फपाड़ी दे पारि आउ से कथा से रागी जाइकी सेठी तेतबेले कलम व्यवहार हो नाला से व्यवहार होता गोटे लुहार गोटे कंटा भली थाए से माने काली बुड़ेकी से लिखती से जो लेखनी कह जाए लेखनी रे से लिखती लेखनी बाहर कले काली बुड़ेले आउ से जो लाइन गोड़ा लिखाई धाड़ी गोड़ा लिखाई तापर से 3 थर गारे पकड़े जोर 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 कर गारे पकड़े तालपत्र पोथी उपरे
ଆଉ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଉପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗାରି ପକେଇଲେଣି, ସିଏ ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ରାଗିକି କ'ଣ କରିବେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ ରାଗିବେ, ସହିପାରିବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଲା। ସିଏ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ, ତା ଉପରେ ଲେଖନୀରେ ସିଏ ଗାରେଇ ପକେଇଲା, କାଳିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଏତେ ଜୋର ଜୋର ରାମ୍ପି ପକେଇଲା। ସିଏ ତ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଭିତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ପୁରା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ। ଆଉ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଭରସା କରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଭେଷ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ କାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୂଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାକରେ ସେ ମୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସୁନାର ଯେଉଁ ଚେନ୍ ମାନ ଅଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଧୋତି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଫୁଲର ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦି ବାଜୁରେ ସେ ବାଜୁବନ୍ଧ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହାତରେ ମୁଦିମାନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସୁନାର ମୁଦି। ଆଉ ସେ ମୁଦି ଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନମାନ ସଞ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଗୋଡ଼ରେ ସେ ପାଉଁଜି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ସେ ଭାର ଉଠେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ତ ଭିତରେ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋକରେ, ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଆସି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଣ୍ଡା? ପଣ୍ଡା ଘର କେଉଁଠି? ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘର କେଉଁଠି ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଘର? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ, ଗୀତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାର, ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଖାଇବେ ପରା, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ କହିଲେ, ଗୀତା ପଣ୍ଡାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ? କହିଲେ, ହଁ। ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ସେ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସିଏ ସରୁ ଚାଉଳ, ନବାତ ସେତେବେଳେ ଖିଆ ହେଉଥିଲା ଚିନି ବଦଳରେ, ନବାତ, ଘିଅ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ତେଲ, ଡାଲି, ଆଉ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ବଡ଼ି, ହିଙ୍ଗୁ, ପାମ୍ପଡ଼, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ, ତେଲ, ମସଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ସିଏ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ପୁରା ଘରଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କେମିତି ସେ ଏତେ ବୋହି ଦେଲା ବୋଲି ଆସି ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ କେଉଁ ଘର ପିଲା? ତୁ କ'ଣ ଏତେ କେମିତି ବୋହିକି ନେଇ ଆସିଲୁ ଯେ ଘରଟା ଫୁଲେଇଲା? ଆଉ ଦୁଇଟା ବୋଝ ଭିତରେ ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ, 10 ବୋଝ ଭଳିଆ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ତୁ କେମିତି ଆଣିଲୁ? ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଭାର ବୋହିଆ ପିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଘର ପିଲା। ମୁଁ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନା, ମୁଁ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାଜା ଘର ପିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ବୋଝ ବୋହିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୋଝ ବୋହିଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଝ ବୁହେନି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ହିଁ ବୋଝ ବୁହେ। ଆଉ ସେ କିଛି କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଏ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ କଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହିକି ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକକୁ, ଯେ ଆପଣ ଏତେ କିଛି ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲେ, ଭଲ ଘର ପିଲା, ରାଜା ଘର ପିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବସିଯାନ୍ତୁ, କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ, ନହେଲେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଶୁଣିଲେ ରାଗିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ସେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, କିଛି ବସିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସିଆଡ଼େ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ସେ କହିଲେ, କାହିଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଟିକେ ରହିଯାଅ। କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଜିଭରେ ପରା କଟିଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜିଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଜିଭରେ ତାଙ୍କର 3ଟା ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଯେମିତି ବ୍ଲେଡ଼ରେ କଟା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଉ ସେଥିରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଆହା କେତେ କଷ୍ଟ, ଏମିତି କିଏ କରିଦେଲା? କହିଲେ, ହଁ ପରା, ଜଣେ ମୋର ଜିଭରେ ଚିରି ପକେଇଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ମୋ ସିଏ ଏମିତି ଦେଖେଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିକି, ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ସେ
ସେ ଘରରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି। ଆଉ ସେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର କାରବାର ଦେଖିକି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ତ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଟି ଦେଖିଲୁ, ତୁ ଯେମିତି 3 ଥର ଗାର ପକେଇ ଚିରିଦେଲୁ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିଭ ଚିରି ଯାଇଛି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ତ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁରୀରେ ତାପରେ ସିଏ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲାଲି ଅଧରରୁ 3ଟା ଗାର ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି। ଏମାନେ କାନ୍ଦି କାଟିକି ସେମାନେ କେତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏମିତି କେବେ କରିବୁନି, ଆପଣ ଏତେ ଦୟା ସାଗର, ଏତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ରକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ରକ୍ତ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବିଷୟ କହିସାରିଲିଣି, ପାଖାପାଖି 45-50 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଶରୀର, ଦେହ, ତାଙ୍କର ମନ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ ବୋଲି ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।